ఆ చిన్నవాడు ଛୋଟ ପିଲାଟି 2వ సంవత్సరం ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ఆ సమయంలో జ్వరంతో ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜ୍ୱରରେ బాగా ఎక్కువగా అది పిట్స్ లాగా వచ్చినాయి. ଆଉ ସେ ଟିକେ ପିଟ୍ସ ପରି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟିକେ నాతో ఉన్న సేవకుడిని, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସେବକ, నాతో పనిచేసే సేవకుడిని ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସେବକ, 100 రూపాయలు ఇవ్వు, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, నా దగ్గర లేవు, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, మనకు జీతం వచ్చాక ଆମକୁ ଦରମା ଆସିଲେ తప్పకుండా ఇస్తాను, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରେଇବି. నేను అడిగాను. ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ఆయన 100 రూపాయలు ఇస్తానని ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହି అలా అంటూనే ఉన్నాడు తప్ప నాకు 100 రూపాయలు ఇవ్వలేదు. ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି. నేను ఒక 100 సార్లు పైన అడిగుంటా, ଗୋଟେ 100 ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବି, ఇవ్వలేదు, ଦେଇନାହାନ୍ତି. మా బాబు ଆମର ପୁଅ మధ్యరాత్రి అయిపోయింది, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଇଗଲା, ఆయన ఏడుస్తా ఉన్నాడు, ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି. ఆ ఏడుపులో ସେଇ କାନ୍ଦିବାରେ బాగా జ్వరము, ବହୁତ ଜ୍ୱର, ఫిట్స్ లాగా వచ్చి ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ସ ଆସି ମଝିରେ ఇంకా ఆయన ఏడవటం మానేశాడు. ఆ ପୁଅଟା କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା. మా బాబు చనిపోయాడు. ସେଇ ମଝି ରାତିରେ ଆମର ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲେ. నా భార్య అనుకుంది, ମା ଭାବିଥିଲେ, ବାର୍ଜା ଭାବିଥିଲେ పడుకున్నాడేమో అనుకుంది, ବାବୁ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ. నేనన్నా పడుకున్నానేమో, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ବାବୁ ଶୋଇଛି ବୋଧେ. నా భార్య అసలు నిద్రపోలేదు. ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ରାତିରେ. నా దగ్గర 100 రూపాయలు లేవు, ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ నేను ନଥିଲା, ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేను. ମୁଁ କେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ. ఆ టైంలో ସେଇ ସମୟରେ నేను బైబిల్ కాలేజీ చేసేటప్పుడు ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ విలియం కేరీ గారి జీవిత చరిత్ర నేను చదివాను. విలియం కేరీ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ପଢିଥିଲି. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, మా అబ్బాయిని భుజం మీద నేను వేసుకుని ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ପକେଇକି ఫ్యూనల్ కార్యక్రమానికి, ସେ ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ నేనే వెళ్ళి ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଯାଇ నేను ఇలా అనుకుంటా, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ରହିବି. ఏ తండ్రికి କୌଣସି ବାପା ମଧ୍ୟ ఇలాంటి శిక్ష రాకూడదు, ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ନ ଆସୁ. అట్లా నా జీవితంలో ଏହି ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନରେ దేవుని నుండి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ చాలా కష్టాలు, ବହୁତ କଷ୍ଟ. మేము సైకిల్ మీద మా పరిచర్య, ସାଇକେଲ ଉପରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା. నేను ఆకలి అయ్యి ମୁଁ ଭୋକରେ ଥାଇ దాదాపు 16 రోజులు ପ୍ରାୟ 16 ଦିନ ఏమీ తినకుండా କିଛି ନ ଖାଇ ఇలాంటి పంపు ఉంటే ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପାଣି ఆ పంపు దగ్గర నీళ్లు తాగి ବୋରିଂ ନଳକୂପ ଥାଇକି ସେଠି ପାଣି ପିଇକି పిల్లలాగా କୁକୁର ଛୁଆ ପରି కాళ్ళన్నీ ముడుచుకుని ଆଉ ଗୋଡ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖି పడుకున్నాను. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଲି. నిద్ర రాదు, ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ, లోపల మంట, ଭିତରେ ପୁରା ଜଳୁଛି, ఆకలి, ଭୋକ ଲାଗୁଛି. ఇంత కష్టపడాలా దేవుని పనిలో? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ నేను బాధపడతా ఉన్నా. ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛି. కడపలోనే కడపరే ఒక సహోదరి వాళ్ళు ଗୋଟେ ଭଉଣୀ రేషన్ కార్డు ఇచ్చి, ରେସନ କାର୍ଡ ନିଜର ଦେଇ 30 రూపాయలు ఇచ్చి, 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 30 రూపాయలు ఇస్తే 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ మీకు రేషన్ వస్తుంది, ଆପଣଙ୍କ ରେସନ ମିଳିବ,
కనుక మా కార్డు మీద రైస్ తెచ్చుకోమని ఇచ్చారు. ଆମ କାର୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କାର୍ଡ ଦେଲେ. నా దగ్గర 30 రూపాయలు కూడా లేవు. ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ସମୟରେ 30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା. కార్డు ఉంది, କାର୍ଡ ଅଛି కానీ డబ్బులు లేవు. କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା. 30 రూపాయల కోసం ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ପାଇଁ నేను చాలా ఏడుస్తా ମୁଁ ఉన్నా. ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି. ప్రభు ఎవరికైనా ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ఒక 30 రూపాయలు వచ్చేటట్టు ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ତମେ କର, నువ్వు చేయనైనా. ତମେ କର ପ୍ରଭୁ. అప్పటికి కూడా ସେଇ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା మాకెవరు హెల్ప్ చేయలే. କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ. తెల్లవారుజామున ସକାଳ ବେଳକୁ ఒక బ్రదరు ଗୋଟିଏ ଭାଇ మేమున్న ఇంటికి వచ్చారు. ଆମେ ଥିବା ଘରକୁ ଆସିଲେ. ఆయన ఇలా అన్నారు, ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, పాస్టర్ గారు మీరేనా అంటే ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୋଲେ, నేనే అన్నాను. ହଁ ମୁଁ ଆକା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା. ఈ రోజు మా అబ్బాయిది బర్త్డే ఉంది, ଆଜି ଆମ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి. ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ. ఓపిక లేదు, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ. మధ్యాహ్నం భోజనం మా దగ్గర అన్నారు. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମ ଘରେ నేను ଖାଇବାକୁ మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్ళాను. ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗଲି. వాక్యం అయిపోయింది, ବାକ୍ୟ ସରିଗଲା. వాక్యం చెప్పాను. ବାକ୍ୟ କହିଲି. నేను వాక్యం చెప్తున్నా కూడా ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ నా మనసులో ఏముందంటే, ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ, ప్రభువా, ପ୍ରଭୁ ఓ 30 రూపాయలు ఇస్తే ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ రైస్ వస్తాయి, ଆଉ ଚାଉଳ ଆସିବ. ఆయనకి మీరు ప్రేరేపించండి. ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ. అట్లా నేను ప్రార్థన చేసుకున్నా. এই ପ୍ରକାର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି. ఆ తర్వాత ତାପରେ ప్రార్థన అయిపోయింది, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲା. అన్నం పెట్టారు. ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ. నా ముందు అన్ని రకాల అన్నం ఉంది. ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାକ ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ. నాకు తినటానికి ఇష్టం లేదు. ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି. అప్పటికే నేను చాలా రోజుల నుండి ସେଇ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଦିନରୁ పస్తులే ఉన్నా కాబట్టి ମୁଁ ଉପବାସ ଥିବାରୁ ఇప్పుడు తినటానికి ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା నా ପାଇଁ ముందున్నా ମୋ ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ నేను తినలేని పరిస్థితి. ମୁଁ ଖାଇ ନ ପାରିବା ପରିସ୍ଥିତି. నేను వదిలిపెడితే, ମୁଁ ଯଦି నేను తినకుండా వెళ్ళిపోతే ଛାଡିକି మళ్ళీ ପଳେଇବି, నాకు దొరుకుతుందని ମତେ ଆଉ ପାଇବି ବୋଲି ఆశ లేదు. ଆଶା ନାହିଁ. అట్లా కూడా ఏడ్చుకుంటానే ఉన్నా. ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି. ఆ తర్వాత కొంత తిని బయటకు వచ్చాను. ଆଉ କିଛି ଖାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି. ఆయన బైబిల్లో కానుక పెట్టారు. ସେ ବାଇବଲରେ ଦାନ ଦେଲେ. తప్పో ఒప్పో అప్పుడు నాకు అనిపించలేదు, కానీ ତା ଭୁଲ କି ଠିକ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି ସେତେବେଳେ. నాకున్న ఆతృత ఏంటంటే, ମୋର ଥିବା ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ମାନେ 30 రూపాయలు అన్నా ఉంటే చాలని 30 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ఇలా గోడ తిరగగానే, ଏମିତି କାନ୍ଥ ବୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ఇంట్లో నుండి బయటకు రాగానే, ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଏମିତି କାନ୍ଥ ବୁଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ గోడ బయటికి వెళ్ళి ସେ କାନ୍ଥ ସେପଟକୁ ଯାଇକି 30 రూపాయలు అన్న ఉన్నాయేమని నేను బైబిల్ ఓపెన్ చేశాను. ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ବୋଧେ 30 ଟଙ୍କା ଥିବ ବୋଲି. కొత్త కాగితాలు, ପୁରା ନୂଆ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ, సీల్ కాగితాలు, ପୁରା ନୂଆ ନୋଟ ଗୁଡ଼ିକ, 10 రూపాయల కాగితాలు 10 ଟଙ୍କାର ନୋଟ 30 ఉన్నాయి. 30 ଟା ଅଛି. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ. నేను అడిగింది ఎంత అండి? ମୁଁ କେତେ ମାଗିଥିଲି? దేవుడు చేయాలనుకుంటే ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ఏ ఆలోచన ఉండకూడదు, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ. చెడు ఆలోచన లేకుండా ఉంటే ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ନଥାଉନୁ. దేవుడు ପରମେଶ୍ୱର తప్పకుండా ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ଆମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ నేను କରିବେ. ఇంకొక అనుభవం చెప్తాను. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି. మా ఇంట్లో ଆମର ଘରେ బిస్కెట్ డబ్బా ఒకటి ఉండేది. ఆ బిస్కెట్ డబ్బా ଗୋଟେ ଥିଲା. టీడీ ప్రసన్న కుమార్ గారి టీవీ, మనకు కృపా గడియలు టీవీలో వాక్యం వస్తుంది. ଆଉ ପିଡି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଯିଏ କୃପା ଗାଡିଆలు ବୋଲି ଟିଭି ବାକ୍ୟ କହିବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ, వాళ్ళ తమ్ముడు కొడుకు నా దగ్గరే ఉన్నారు. మేమందరం పరిచర్య చేసాం. ତାଙ୍କର ଭାଇର ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ମିଶିକି ఆ ସେବା బ్రదర్ మాకు రైస్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు. ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ. రోజు 8 మంది తినేవాళ్ళం. ଦିନକୁ ଆମେ 8 ଜଣ ମିଶି ଖାଉଥିଲୁ. నాకు 600 జీతం, ମତେ 600 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦରମା, 250 రూపాయలు నా అద్దె, ଆଉ 250 ଟଙ୍କା ଭଡା ଦେବାକୁ ଦଉଥିଲି, 150 రూపాయలు పాలుకి, 150 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀରକୁ ଦଉଥିଲି. ఇక నేను 10వ వంతు తీస్తే 600లో నా దగ్గర ఎంత ఉంటాయి? ଆଉ 10 ଅଂଶ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ? 250 రూపాయలు, 250 ଟଙ୍କା, 150 రూపాయలు పాలు, 150 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର, ఇంకేముంటాయండి? ଆଉ କଣ ଥିବ?
60 రూపాయలు 10వ వంతు కూడా తీసేస్తారు. ଆଉ 10 ମାଂସ 60 ଟଙ୍କା କାଢିଦେଲେ మాకు సూపర్వైజర్ వచ్చేవాళ్ళు. ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଆସୁଥିଲେ, ఆయన నాకు బిర్యానీ కావాలనేవాడు. ସେ ବିରିୟାନୀ ମତେ